का क्या कहना। ओम शांति 24/11/24 मधुर अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15/12/2 टपिक अच्छी समय अनुसार लक्ष्य एवं लक्षणर समानता द्वारा बापा समान हुआ। आज बाप दादा निजर चारिआडर समस्त समानधारी पिलामानंकु देखि हर्षित होउछन्ति। एई संगम जुगरे तुममानंकु जो समान मिलुछि ताठारु बड़ समान सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी भी आत्मा को प्राप्त होई परिबो नाही। तेबे तुममानंकर समान केते बड़ ताहा जानिछ तो? समानर निशा मध्य केते बड़ से कथा बुद्धि रे रहउछि तो? तेबे समानर माला तो बहुत बड़। गोटिए गोटिए समान रूपी दाना को गणी गणी तार निशारे लवलीन हो जाओ। तेबे एही सबु समान अर्थात उपाधि गुड़िक तुम मानकु स्वयं बाप दादांक द्वारा ही प्राप्त होइछि। स्वयं परमात्मा द्वारा समान गुड़िक प्राप्त होइथिबा कारणरु एहार आत्मिक निशा को एभली कौनसी अथॉरिटी वाला नाही बा कहार भी क्षमता नाही जे कि हलचल करी देई परिबो। काहेकि ना यह तुमको स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा ठारू प्राप्त होइछि। तेबे बाप दादा आज अमृत बेलारे सारा विश्वर सबु पिलांक आड़े चक्र लगाई देखिले जे प्रत्येक स्मृति रे केते समानर माला पड़ी रहिछि एवं माला को धारण करिवार अर्थ होला स्मृति द्वारा सही स्थिति रे स्थित रहिबा। तेणु निजे निजको चेक कर एई भली स्मृतिर स्थिति केते मात्रा रे रहुछि। बाप दादा देखुथिले जे समानर निश्चय एवं एहार आत्मिक निशा दुईटी जाकर संतुलन केते रहुछि। तेबे निश्चयर अर्थ हैला एहार ज्ञानवान हेबा एवं आत्मिक निशा हैला शक्तिशाली हेबा। तेबे ज्ञानवान हेबारे मध्य दुई प्रकारर पिलामानंकु देखिलु। गोटिए हेले ज्ञानी, द्वितीय प्रकारर हेले ज्ञान स्वरूप। तेबे निजे निजको पचार मु किए? बाप दादा एकथा मध्य जानिछन्ति जे पिला मानंकर लक्ष्य बहुत उच्च अटे। कौन उच्च लक्ष्य अटे ना? क्यों उच्च लक्ष्य रखिछ? समस्ते कहउछन्ति आमे बाबांक समान हेबो। तेबे बाबा जेपरि उच्चरु उच्च अटन्ति सेहीपरि बाबांक समान हेबार लक्ष्य मध्य केते उच्च अटे। तेणु तुम मानकर लक्ष्य को देखि बाप दादा मध्य बहुत खुशी होउछन्ति। किंतुर अर्थ सुनाइबु तो? कौन कहूच टीचर माने एवं डबल विदेशी माने सुनिब तो? बुझी तो सारिलणी ना? बाप दादा लक्ष्य सहित लक्षण को मध्य समान देखा चाहूँगी। एबे समस्ते निज निजको पचार जे मोर लक्ष्य एवं लक्षण अर्थात वास्तविक स्थिति समान अटे तो? कहीं ना लक्ष्य एवं लक्षण समान हेबा ही बाप समान हेबा। तेणु समय को दृष्टि रे रखी यार समानता को निकट को आण। वर्तमान समय रे बाप दादा पिला मानकर गोटिए कथा देखि पारु नाहंती। केतेक पिला भिन्न भिन्न प्रकार बाबांग समान हेबा पाई मेहनत करूछंती। तेबे बाबांग प्रति मोहब्बत अर्थात स्नेह थिले मेहनत करिवार आवश्यकता नहीं। कारण जेउठी मोहब्बत अछि सेठारे मेहनत नहीं। जेहेतु देह विमान ओलटा निशा तुम मानकर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि। तेणु यह स्वाभाविक मध्य होई जाइछि। कौन देह विमान रे आसीबा पाई पुरुषार्थ करबा को पड़ुछि कि ना? 63 जन्म कौनसी पुरुषार्थ करिछ कि? किंतु यह तुमर स्वभाव रे परिणत होई जाइछि एवं स्वाभाविक स्थिति पालटि जाइछि। जहा कि एबे मध्य केबे केबे एही कथा हेउछ जे आमे देही अर्थात आत्मा अभिमानी हेबा परिवर्ते देह अभिमान रे आसी जाउछु। तेणु देह अभिमान जेपरि स्वाभाविक संस्कार होई जाइछि सेहीपरि एबे देही अभिमानी स्थिति मध्य स्वाभाविक हेउ एवं संस्कार रे परिणत होई जाउ। एबे कहार नेचर अर्थात संस्कार बदलिबा मध्य कष्टकर अटे। जेपरि एबे मध्य केबे केबे कहूछ ना मोर सेई भली कौनसी उद्देश्य नथिला किंतु मोर संस्कार ही एई भली। जदि सेई भली नेचर को तुमे माने स्वाभाविक संस्कार रे परिणत करि देइछ तेबे बाबांक समान हेबार नेचर को कौन नाचुराल अर्थात स्वाभाविक संस्कार रे परिणत होई परिबो नाही।
ଯଦି ଓଲଟା ନେଚରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ନେଚରକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ମେହନତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି କରିବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବାପଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦାଦୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫରିସ୍ତା ଅବସ୍ଥା, କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ବା ସମାନ ଅବସ୍ଥା କିପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ନା? ଦାଦିଜୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ନା? ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି, ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି, ତେବେ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ବା ନିରାକାରୀ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବାର ବିଶେଷ ସାଧନ ହେଲା ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା। କାରଣ ନିରହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିରାକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନିରାକାରୀ ସହିତ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏହାକୁ ହିଁ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେହ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିଜର ଦେହ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦେହର ସ୍ମୃତି ରହିବା, ଏଥିରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଲଗନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଏହି ମୋଟା ରୂପଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ତାଲିକା ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ବାହାର କରିବ। ବାପଦାଦା ଆଜି ତାହା ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏବଂ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ। ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଯାକ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ ତ? ସେହିଭଳି ନିଜର ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ସବୁଥିରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତୁଳନା କରୁଥାଅ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ସାରା ମୁରଲୀକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ କହୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁମର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବ, ବାଣୀରେ ନିର୍ମଳତା ଆଣିବ, କର୍ମରେ ସେବାଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଶକ୍ତିର ବା ଫୋର୍ସର କୋର୍ସ କରାଇବା। ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର କୋର୍ସ ନୁହେଁ, ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଶକ୍ତି ଭରିବାର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ଦରକାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭଲ ଭଲ କହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋ ଶକ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ଆଞ୍ଜୁଳିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ତେଣୁ କୋର୍ସ ପଛେ କରାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୋର୍ସ କରାଇ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ବି ଜାଣିଲ ତ ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ କର, ତାହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବାପଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ନା? କ'ଣ କହୁଛ ଟିଚର ମାନେ? ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଅଟନା ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖ କେତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଟିଚର ହୋଇଯିବେ। ଟିଚର ମାନେ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ତ ବାପ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ୱାରିଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେବଳ ୱାରିଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା, ସାଧାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କର। ତୁମେ କୌଣସି ଭାଷଣ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟମ ହୋଇ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମ ସୃଷ୍ଟି କର। ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଓଲଟା ହେଉ ବା ସିଧା ହେଉ, ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ନା? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ, ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ତରଫରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣାଇବେ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖିବା କହୁଛ କି ନାହିଁ? ଚାଲ, ଠିକ୍ ମାଳା ନହେଲା ନାହିଁ, ହାତର କଙ୍କଣ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ସାହସ ତ ରଖିଛ ନା? ଶୁଣିଲ ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ୱାରିଶ କ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେବେ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିବ, ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପଠାଇଛ ନା? ଏମିତି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଇକ୍ ଆତ୍ମା ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ୱାରିଶ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଭାଷଣ କରିଦେଲ, ଶୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଏଭଳି 66 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସେବା କରିବାର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କର। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପୁଣି ଦେଖ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ। ନାଗରା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ବଜାଇବ କି? ତୁମେ ତ ଦେବୀ ଅଟ, ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବ। ତେଣୁ ନାଗରା ବଜାଇବା ବାଲା ବାହାର କର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଶିବ ଶକ୍ତିଆଁ ଆଗେ। ଶୁଣିଲ ତ ଶିବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ଯେମିତି ସେମିତି ଭାଷଣ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ସମାଚାର ଲେଖିଦେବ। ବାବା 500, 1000 ବା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଭାଷଣ ତ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୱାରିଶ ଆତ୍ମା କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ? ମାଇକି କେତେ ଜଣ ବାହାରିଲେ? ଏବେ ସେଇ ସମାଚାର ଦିଅ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଛ, ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ, ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ମଞ୍ଜି ପୋତିଛ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସେବା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇନାହିଁ, ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଣୀ ବି ଦରକାର ନା? ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ବାଲା ରାଜା ରାଣୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକତା କେବେ ହେବେ, କେବେ ହେବେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ଶୁଣିଲ ତ? ମଧୁବନ ବାଲା
ମଧୁବନ, ଶାନ୍ତିବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବରର ସମସ୍ତେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନାଗରା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ? କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ? କ'ଣ ମଧୁବନରୁ ନୁହେଁ? କୁହ ଚାରିଆଡ଼ୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ ବାଜିବ ନାହିଁ, ମଧୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। ତେବେ ଯାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିବେ। ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ସେବାରେ ଅଥକ ହୋଇ ସେବାର ପାଠ କରୁଛ, ସେଇଭଳି ଏହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବଳ କର୍ମଣ ସେବା ନୁହେଁ, ମନ ବଚନ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କର। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହୁଁ ତ? ମଧୁବନବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ମଧୁବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମଧୁବନ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ମଧୁବନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ତୁମେମାନେ ସେବାଦାରୀ ଯଦି ସେବା କରୁ ନଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ, କିପରି ରହିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦିଲର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା ତ ଗତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ରୂପ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଅଛି ନା? ବିଜୟର ନିଶା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶା ନୁହେଁ। ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଧିକାଂଶ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ମଜା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହା ମହାନତା ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ମଉଜର ରଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚାହେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚାହେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ କେହି କେହି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର କରୁଛ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କରୁଛ? ନିରାକାରୀ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା, ବାବା ଏବଂ ଦାଦା। ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେହଭାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଯଦି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମକୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ, ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ, ଏଭଳି ନିରନ୍ତର ଭାବ ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବାବା ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ସମାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ରାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ୟାଦ ପ୍ୟାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାମ ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମର ମାଳା ଜପ କରିବୁ, ତେବେ ତ ରାତି ସରିଯିବ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଚାହେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବାଲା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାନକୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସମୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲା ସ୍ମୃତିରେ ଥାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ, ଗାଁରେ, ସହରରେ, ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବାପଦାଦା ତାକୁ ତାର ସ୍ୱମାନର ସ୍ମୃତି ଦେବା ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥାନ୍ତି।
କାରଣ ସମସ୍ତେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେ ବାବା ବୋଲି କହୁଛି, ତେଣୁ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ସମାନର ମାଳାଧାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ସମାନ ହେବାର ସମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ରୋଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ରୋଗ ତ କେବଳ ଏଇ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବରଦାନ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ନିଆରା ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ମହା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଆରା ରହିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ, ଅଲଗା ହେଉନଥିବେ। ତେବେ ସ୍ନେହୀ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଥିବ। ଯେହେତୁ ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟମୟ ହେବାର ସହଜ ବିଧି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଷୟରେ ସଦା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବିକାରୀ ରୂପୀ ସାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଶଯ୍ୟା କରିଦେବ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ।